ತ್ರಿವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು BM ಹನೀಫ್. ಇದು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದ 5 ದಿನ ಮಾತಿಗಿಂತ ಗದ್ದಲದ ಮಳೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗುಗಳು ಕೂಡ ಬಡಿದದ್ದುಂಟು. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಎರಗಿದವರು ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯ್ತ್ರಾ. ಈ ಮಹುವಾ ಮೊಯ್ತ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಇವರ ಮಾತಿನ ಚಾಟಿ ಏಟು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆಳುವ NDA ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಂಪಿಗಳೆಲ್ಲ ದಿಗ್ಗನೆದ್ದು ಕೂಗಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಯ್ತ್ರಾ ಅವರ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುವ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. Address covers many issues, but I have chosen 6 themes. The first theme, the Northeast. The Honorable President's address says that the government has increased allocation for the Northeast by 4 times, has worked for increased and lasting peace in the area. Now, I have one question. Why is the word Manipur nowhere in the speech? Why do we refer to the generic Northeast? During the Lok Sabha campaign, the BJP, the ruling party, the Honorable Prime Minister mentioned many words beginning with the letter M. Musalman, Mullah, Madrasa, Mughal, Mutton, Machli, Mujra, Mangal Sutra, but not once did they mention Manipur. NDA ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಇದು. ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಟೀಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ನೀಡುವ ಮಹುವಾ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎದೆ ಬಗೆಯುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾತುಗಾರ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಹುವಾ ಮೊಯ್ತ್ರಾ ಮಾತು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಾತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿರಲಿ, ಅದರ ಬರ್ಚಿಯ ಮೊನೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊಯ್ತ್ರಾ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಿಡಂಬನೆಗಳು ದಿಗ್ಗನೆ ಭುಗಿಲೇಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೋದಿ ಮೇಲಿನ ಮೊಯ್ತ್ರಾ ಅವರ ವಾಗ್ದಾಳಿ. You may have formed a government again, but yours is a Pyrrhic victory. A victory which inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to a defeat. In Bengal, the supreme leader started his Vijay Sankalp Yatra on March 1st in the constituency of Arambagh, then came to Krishnanagar, then came to Barasat, ended on May 29th in Calcutta. मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की उन्होंने, दो बार आए. The BJP lost all these seats. The Honorable Prime Minister did 23 campaign meetings in Bengal and lost in 20 seats. In Maharashtra, the Honorable Prime Minister campaigned in 18 seats. The NDA lost in 15 of them. Ek akela kitno pe bhari pada. In Punjab, he campaigned in Hoshiarpur, in Jalandhar, in Patiala, in Gurdaspur. The BJP all lost all the 4 seats. Ek akela kitno pe bhari pada. In Rajasthan, he campaigned at Banswara with the most disgraceful references to Muslims. In outright violation of the law, the EC kept quiet. Not only did the BJP lose Banswara by over 2 lakh votes, the BJP, which had won 25 on 25 in 2019 and won the state government only months ago, came down to 14 seats. Ek akela kitno pe bhari pada. 3 states, Uttar Pradesh, Maharashtra and Bengal, account for 170 seats. That is exactly 1/3 of India. The BJP won in only 54 of them. Ek akela kitna pe bhari pada. ತಮ್ಮ ಮಹಾನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಶುರುವಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. The treasury benches have always claimed that the opposition lacked in hard work and in merit. We are all part of a Parivarvad. We are dynasts. Whereas they are proud to be part of a meritocracy. They are proud to be part of a Modi ka Parivar. How ironic is it today that 20 ministers in the union cabinet are dynasts? ಮಹುವಾ ಭಾಷಣದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುವುದು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹುವಾ ಟ್ರೆಜರಿ ಬೆಂಚ್ನ ಸದಸ್ಯರು ದಿಕ್ಕಿಡುವಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಿನ ಕುರಿತು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ವಾದವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. The Indian Railways, aviation and infrastructure.
The address says that work on the Ahmedabad-Mumbai bullet train is going on at a fast pace, and Indian Railways is doing feasibility studies for bullet train corridors in the north, in the south, in the east of India. Now I'm going to ask the government a question. Why are you, Honorable Chairperson? Is this a cruel joke? You are sanctioning 1,08,000 crores, 1,08,000 crores for one single Mumbai-Ahmedabad bullet train. A basic high-speed rail network costs 200 crores per kilometer. The Indian Railways is touting the Kavach anti-collision system. It's an automatic train protection system as the cheapest in the world, says 50 lakhs per kilometer is the cost. The total rail tracks in India is roughly about 126,000 kilometers. So the cost of covering all of India with Kavach is going to be 63,000 crores. All of India's Kavach costs 63,000, and one single Ahmedabad-Mumbai bullet train costs 1,08,000. Please look at the numbers. Last June in Balasore, 3 trains collided, 296 people died. The ministry said Kavach was not operational on that route. Last week, Kanchenjunga Express collided with a goods train in New Jalpaiguri. 10 people died. Again, the ministry said Kavach is not operational on the route. The Economic Times had a survey which said at the current level of funding, it will take 50 years for all of India to be covered under Kavach. And you're telling us about bullet trains. ಮೊಯಿತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆಳುವ ಎನ್ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಗುಳಲೂ ಆಗದೆ ನುಂಗಲೂ ಆಗದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹುವಾ ಭಾಷಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮೋದಿಜಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಮಹುವಾ ಮೈತ್ರಾಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹುವಾ ವಾದ ಸರಣಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮಂಕಾಗಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ 2 ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರದ್ದು. 28 lakh people in Delhi are having to go without water per day. This government's competitive cooperative federalism seems to be an exercise in how to compete on how to choke opposition-run states. In 2019, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, had taunted the now leader of the opposition by saying that he must have used a microscope to find that one single seat in India where the minority were in majority. ಈ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮೈತ್ರಾ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಮಸೂದೆ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ ಛಾತಿಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಮಹುವಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಹುವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50ರ ಹರೆಯದ ಮಹುವಾ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರ ನಾಯಕಿಯಂತೆ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ, ಪಂಕಜಾ ಮುಂಡೆ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಮುಂತಾದವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚುವುದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ರಷ್ಟು ಮಿಂಚುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳಿದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋದಂತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹುವಾ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹುವಾ ಮಾತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೆದರಿದಂತಹ ಮೋದಿ
ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2024 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹುವಾ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಮೋದಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ 2 ರೌಂಡ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಹುವಾ ಭರ್ಜರಿ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಬೀಸಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಮನಚು ವಾಗ್ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬರಿದೇ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಕಿರೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತರಗಲೆಯಂತೆ ಉದುರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ತ್ರಿವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.